إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواجه وذريته وأولادهم وتابعيهم وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا مشايخنا في الأزل الشيخ الشيخ محمد بن أحمد بن الحياة محمد الشريف والشيخ عبد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari membaca matanya para tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadukallahumma ala ni'amin yu'tinul hamdu bizziyadiyah wa nusalli ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati li rashadiha wa ala alihi wa sahbihi ma qamat al-furus wa sutur li'ayun al-alfadhi maqam bayadiha wa sawatiha wa nadra'u ilayka fi man'i mawani' al-ikmal jam' al-jawami' al-ati min fan'i al-usul bil-qawa'id al-qawati' البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشوير الوارد من زوائم هذه مصنف المنهل المروي ويبدأ المحيط بما في شرحية على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير وينحصر في مقدمات وكتب سبعة. الكلام في المقدمات: أصول الفقه أدلة الفقه إجمالية وقيل معرفتها والأصولي والعارف بها وطرق استفادتها والمستفيد والفقه والعلم بالأحكام الشرعية العامية المكتسب من أدلة التفصيلية والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف ومن ثم لا حكم إلا لله والحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرة وصفة الكمال والنفس عقلي وبمعنى ترتب الذنب عاجلا والعقاب آجلا شرعي خلافا للمعتزلة وشكر المنعم واجب بشرع للعقل ولا حكم قبل الشرع بل الأمر موقوف إلى وروده. وحكم بالمعتزلة العقل فإن لم يقضي فثالثها لازم الوقت عن الحد والحد وصواب امتناع تقليد الغافل والمرجع وكذا الكفر على الصحيح ولو على القتل وإثم القاتل لإيثاره نفسه. ويتعلق الأمر بالمعلوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة فإن تضاد الفعل اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم فندب أو ترك جازما فتحريم أو غير جازم من ناحية المخصوص فكراهة أو بغير المخصوص فخلاف الأولى أو التخيير فإباحة. وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا فاسدا وقد عرفت حدودها. والفرد والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي والمندوب والمستحب وتطوع وسنة مترادفة خلافا لبعض أصحابنا وهو لفظي ولا يجب الشروع خلافا لأبي حنيفة ووجوب إتمام الحج لأن نقله كفرضه نية وكفارة وغيرهما. والسبب ما يضاف الحكم إليه والتعلق به من حيث إنه موافق للحكم أو غيره. والشرط يأتي والمانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم كالعبوة في القصاص والصحة موافقة بالوجهين الشرع. وقيل في العبادة إسقاط القضاء وبصحة العقل ترتب أثره والعبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد. وقيل إسقاط القضاء ويختص الإجزاء بالمطلوب. وقيل بالواجب ويقابلها المطلق وهو الفساد خلافا لأبي حنيفة. والأداء فعل بعض فعل بعض وقيل كل ما دخل. والأداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه والمؤدى ما فعل. والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا. والقضاء فعل كل وقيل بعد ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتض للفعل مطلقا. والمقضي المفعول. Kemarin membahas tentang definisi tentang ada, masih kaitannya dengan muqaddimah fikih, membahas tentang ta'rif beberapa hal yang sering dipakai dalam kitab-kitab fikih. Dijelaskan dalam kitab usul fikih karena usul fikih termasuk pengantar
memahami fikih. Di antara cara memahami fikih, di antara membaca usul fikih. Kemarin definisi ada di situ menggunakan definisi yang beliau ciptakan sendiri, ya kan ya? Karena beliau termasuk ulama yang tidak mencukupkan diri dengan taklid. Beliau beristiad dalam masalah usul fikih. Karena itu beliau memiliki definisi sendiri, wal ada'u fitlu ba'di au kulli ma dakhala waktuhu. Ya kan ya? Terus kemarin juga saya terangkan bahwa definisi seperti itu rumit sekali. Karena itu mukhtasar Jamul Jawami tidak pakai itu. Di samping rumit, karena ada beberapa kritikan. Kritikannya karena beliau sengaja memasukkan definisi, sengaja membuat definisi seperti ini, fi'lu ba'di aikul lima dakhala waktuhu, karena liyura'iya as-shalah, untuk memperhatikan sholat saja. Karena dalam mazhab Syafi'i dan mungkin mazhab yang lain juga saya nggak tahu, nggak ngerti saya. Itu kalau orang sudah sebagian minimal 1 rakaat, ya kan? Itu sudah dianggap sebagai adat. Meskipun waktunya yang lainnya, rakaat kedua, rakaat ketiganya sudah keluar. Karena itu dikasih fi'lu ba'di wakila kulli ma dakhala, sebagian saja. Tapi itu kan hanya berlaku pada sholat. Padahal ada itu yang yusafu ala ada itu al-ibadah. Al-ibadah itu tastamil jami al-ibadah. Wala taktasir ala sholat wahda. Ya, karena itu banyak kritikan terhadap definisi ini yang sudah saya terangkan sebelumnya. Karena itu dalam mukhtasar Jamul Jawami, yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari dalam Nubul Usul, beliau tidak menggunakan definisi yang digunakan oleh Bajul Subki. Tidak. Beliau al-ada'u fi'lul ibadati au rak'atin fi waqtiha. Ada aunya karena untuk muraat terhadap sama salah sholat. Karena ada kata-kata rakaatan. Malah itu lebih jelas. Kalau di sini fi'lu ba'di apa? Ba'di ibadah. Kalau sholat rakaat namanya. Kalau yang lainnya kan enggak seperti itu juga kan. Karena itu dalam mukhtasarnya langsung aja fi'lu ibadah. Jadi au rak'atin, fi'lu rak'atin fi waqtiha. Jadi rakaat itu muraat sholat. Kalau lainnya udah masuk semuanya. Ya kan ya? Itu jelas ya. Berarti kemarin definisi ada adalah fi'lu ba'di. Wakila kulli ma dakhala waktuhu. Kenapa ada wakila? Karena ada pendapat dhaif yang mengatakan disyaratkan seluruh ibadah itu masuk ke dalam waktu sehingga disebut sebagai ibadah yang ada. Maksudnya sholat saja. Ya, karena itu ada wakilah setelah wakilah itu pendapat yang lemah menurut dia. Dan itu memang lemah dalam mazhab. Karena itu ada kelanjutannya, yaitu wal mu'adda mafu'il. Ada itu masdarnya. Mu'adda itu yang dikerjakan, yang diadakan. Apa definisinya? Mafu'il itu ada. Apa yang dikerjakan? Ya. Itu sebenarnya kenapa menggunakan definisi seperti itu? Kenapa harus disebutkan? Karena sudah ada otomatis wal mu'adda itu mafu'il itu jelas. Itu sebenarnya ada maksud yang ingin diungkapkan oleh Tajuddin Ashur kita. Maksudnya adalah ingin mengkritik. Ya, ingin mengkritik Ibnu Hajib dalam Mukhtasar Ibnu Hajib ketika beliau mendefinisikan ada sebagai al-ada'u ma fu'ila fi waqtihi al-muqaddar lahu awalan syar'an. Itu kata beliau, kata Ibnu Hajib. Jadi ada itu fi'lu ma fu'ila atau al-ada'u ma fu'il. Al-ada'u ma fu'ila fi waqtihi muqaddar lahu awalan syar'an. Jadi definisinya itu ada itu ma fu'il. Ini dikritik kenapa? Harusnya definisi ada itu fi'ilnya karena ada itu masdarnya. Kalau kamu mendefinisikan ada sebagai ma fu'ila Ibnu Hajib, maka itu nggak ada bedanya dengan al-mu'addas.
Jadi beliau ini mengatakan yang disebut maf'ul itu mu'adda, bukan ada. Mu'adda itu yang dikerjakan ya, betul. Ingin mengkritik. Karena sebenarnya yang ditakrifkan, karena sebenarnya Ibnu Hajib itu mentakrifkan al-mu'adda, bukan al-adda. Kalau menggunakan kata-kata maf'ul, meskipun ada takwilnya, nanti ditakwilkan bahwasanya maf'ul di sini itu ma-nya itu ma masdariyah. Ma seperti an-masdariyah. Jadi bentuknya itu seperti ma mausulah, tapi maksudnya masdariyah. Tapi itu juga dikritik. Karena ma masdariyah itu nggak punya dhamir yang kembali ke dia. Tapi kalau ada dhamir yang kembali ke dia, ya kan, itu berarti ma mausul. Ma yang bermakna mausul. Bermakna alladhi. Ma mausul itu bermakna alladhi. Kalau ma masdariyah itu bermakna an. Bermakna an itu yang nggak ada. Jadi meskipun ada takwil, tapi itu dalam ilmu pendefinisian, ilmu ta'rif itu harusnya dihindari supaya tidak membuat semakin rumit. Nah, demikian sekilas tentang syarah di sini. Sekarang kita baca. Qala al-musannif wal mu'adda ma'fu'il. Setelah mendefinisikan al-adda fi'lu ba'di ait fi'lu ba'di wakila kulli ma dakhala waqtuhu. Ya kan? Maka beliau mendefinisikan mu'adda juga. Wal mu'adda huwa ma'fu'il. Dan apa yang diadakan itu apa? Ma'fu'il. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan dan yang dikerjakan sesuai dengan ada itu disebut sebagai al-mu'adda. Ya. لما قال الشارح لما فرغ من تعريف الأداء الذي هو مصدر أخذ في تعريف المؤدى الذي هو اسم المفعول. Berhubung musannif telah tuntas mendefinisikan ada, di mana ada itu bentuknya masdar, maka musannif mulai mendefinisikan al-mu'adda, yang mana mu'adda itu adalah ism maf'ul. Bentuknya ini maf'ul. Wa inna ma 'arrafahu liyustafada wa liyunabbiha ala makanil i'tiradi ala man 'arrafa al-ada'a bima la yasihhu illa ta'rifan lil mu'adda. Musannif hanyalah mendefinisikan mu'adda itu agar bisa diambil pengertian dan bisa memberi tahu, memberi peringatan, memberi sentilan, memberi peringatan atas posisi kritikan terhadap ulama yang mendefinisikan ada dengan sesuatu yang tidaklah sah definisi itu kecuali menjadi definisi mu'adda, yaitu Imam Ibnu Hajib. Karena Ibnu Hajib itu mengkritiknya mendefinisikan ada sebagai al-ada'u maf'ula fi waqtihi al-muqaddar lahu syar'an mutlaqan. Maf'ula fi waqtihi al-muqaddar lahu awalan syar'an. Ya kan ya? Definisi kamu, hai Ibnu Hajib, itu definisi al-mu'adda, bukan mendefinisikan al-adda. Gitu loh. Kenapa harus sampai kritikan terhadap Ibnu Hajib ini disebutkan ditafsir dalam matan ini? Karena karena sudah saya sering katakan bahwasanya mukhtasar usul fikih mutakalimin sebelum jauh-jauh yang muktamad itu dua. Yang kecil, yang utama itu mukhtasar semua. Mukhtasar Ibnu Hajib dan Minhaj al-Usul al-Baitumi. Itu. Karena itu ketika ada mukhtasar datang setelahnya, itu selalu memperhatikan mukhtasar yang utama. Dan itu sebenarnya metode para ulama ketika menuliskan sesuatu. Jadi selalu dibangun dari hasil yang sebelumnya. Seperti itu. Karena itu ilmu keilmuan Islam itu terbangun tarakumiyah. Ulumul Islamiyah itu tarakumiyah.
Jadi Imam Syafi'i menuliskan ini, kemudian ulama yang datang setelahnya. Enggak tiba-tiba saya mau bikin lagi yang sama sekali beda. Enggak. Dipelajari dulu kitab yang sebelumnya itu, yang baik diteruskan, yang kurang baik dikritik, dibangun di atasnya. Jadi karena itu bangunan keilmuan Islam itu farokumiyah. Itu karakter peradaban Islam itu seperti itu, tidak seperti di Barat. Barat itu beda. Kalau kalian baca tentang misalnya buku-buku filsafat, itu setiap filosof yang datang setelahnya di Barat yang kontemporer utama, itu selalu berusaha untuk mengingkari amal sebelumnya. Ya kan ya? Mengingkari amal sebelumnya. Ini benar baru-baru seolah-olah pemikirannya murid baru. Padahal sebenarnya kalau ditulis mungkin yang baru cuma 20%, sisanya itu hanya bangunan sebelumnya, tapi nggak mengakui. Termasuk ingkarul ma'ruf. Mengingkari hal yang bagus dari sebelumnya. Lain sibu. Min barakatil ilmi antan sibal ilma di ahli. Termasuk di antara barakahnya ilmu itu menisbatkan ilmu dari siapa yang pertama kali ngomong. Karena itu dibangun. Nggak tiba-tiba sebenarnya itu ilmunya orang lain, tapi dinisbatkan kepada kita. Terus kita ngomong seolah-olah ini baru. Itu bukan karakter. Itu termasuk khianat. Termasuk tadlis. Dan peradaban Islam nggak seperti itu. Karena itu selalu mukhtasar setelahnya. Atau kitab-kitab setelahnya. Itu selalu memperhatikan kitab-kitab sebelumnya. Terutama yang muktamad. Kemudian dibangun di atasnya. Gitu loh. Seperti itu. Itu karakter dari Islam. Dan itu yang akhirnya membangun karakter orang-orang Islam itu tidak khianat terhadap kebaikan orang lain. Tidak mengingkari kebaikan orang lain. Menutup. Enggak bisa begitu. Jadi sejak dari nulisnya itu udah karakternya kelihatan. Jadi kok ada sekarang tiba-tiba orang saya nggak mau mazhab. Kalau zaman dulu itu. Sekarang saya mau bikin pemahaman tersendiri. Itu sejak dari awal karakternya itu karakter Yahudi. Sejak dari awal. Nggak usah lihat isinya. Nggak usah lihat tulisannya. Sejak dari awal dia itu udah karakternya orang Barat, karakter Yahudi, karakter orang kafir. Dia tidak membangun dari yang ada sebelumnya. Ingin istijad min farol. Itu nggak bisa. Satu sekali. Ya kan ya? Karena itu banyak dilaknat sama orang, dikritik sama orang, karena dia ngelaknat sendiri sejak dari awal itu ada mengandung laknat diri, mengingkari sebelumnya, sehingga dia otomatis dikritik banyak orang itu otomatis karena sama tadi itu sudah, ya kan? Itu kan hukum sistematika. Intinya seperti itu. Sampai ditulis dalam sini loh. Kritikannya dibangun meskipun itu kritikannya ditulis dengan beradab. Mura'atul khilafnya Ibnul Hadis sebelumnya ditulis di sini. Karena ini menjadi kitab utama juga ini. Akhirnya karena barokahnya itu jamu-jamu jadi kitab utama setelahnya. Akhirnya sampai sekarang mukhtasar yang utama ya mukhtasar belajar besar menurut Baidawi jamu-jamu sudah ada. Dan mukhtasarnya ya terus lucu karena saling ada keterkaitan gitu. Terus sedikit ya, sedikit gambaran tentang peradaban. Walihada qala ma fu'il wa lam yakun al-maqul, karena ingin menyentil sedikit terhadap definisi yang dibuat oleh Ibnul Hajib. Karena itu kata-kata yang dipilih oleh Tajuddin As-Subki di sini wal mu'adda ma'fu'il walam yakun al-maf'ul. Harusnya Ibnu Tajuddin As-Subki cuma ngomong al-mu'adda al-maf'ul itu saja. Kenapa harus digunakan ma'fu'il? Untuk mengingatkan bahwasanya saya sedang mengkritik definisi yang digunakan oleh Ibnu Hajib dalam mukhtasarnya menggunakan kata-kata ma'fu'il. Langsung tiba-tiba orang membaca itu langsung ingat dengan definisinya Ibnu Hajib. Seolah-olah beliau ingin mengatakan kalau definisinya ma'fu'il itu definisi mu'adda, bukan definisi al-adda. Paham ya? Karena itu ma'fu'il walam yakul al-maf'ul. Wa in kana lafzul maf'ul akhsar min lafzi maf'ul, meskipun lafaz maf'ul al-maf'ul itu lebih ringkas dibandingkan lafaz maf'ul.
Tapi beliau ada maksud, ingin mengingatkan pembaca tentang kritikannya terhadap definisinya Ibnul Hajib yang dikatakan dalam Mukhtasar Al-Mulazim mafu'ilah fi waqtihil muqaddar lahu awwalan syar'a. Li'annahu arada hikayata lafzi Ibnul Hajib au ba'dih. Karena beliau ingin menceritakan lafaznya Ibnul Hajib dalam Mukhtasarnya atau sebagian lafaznya. Karena kan definisinya kan panjang, yaitu mafu'ila fi waqtihil muqaddar lahu awalan syar'a. Itu panjang, tapi beliau ringkas dari awal mafu'il gitu aja, ingin mengkritik juga dari awal. Liyutafattan lahu, agar dimengerti. Nah, kata-kata mafu'il, buat mafu'il, nggak menggunakan al-maqul, cukup. Li'anna ma fi qawlihi mafu'il nakira mausufa. Karena kata lafaz ma dalam perkataan mafu'il itu adalah nakiro yang dimausuf, yang disifati ai syai'un fu'il. Ya kan ya? Yang fi qawli Tajuddin Subki, fi qawli musannaf. Wal ada'u fil haqiqah fi ma dakhala waqtuhu. Sedangkan ada hakikatnya itu adalah mengerjakan sesuatu ibadah yang masuk waktunya. Jadi al-adau wal fi'l, bukan al-maf'ul, bukan mafu'il gitu loh. Kalau mafu'il atau al-maf'ul itu al-mu'adda. Ya kan ya? Wa furiqa bainal masdar wa ismil maf'ul, dan dibedakan antara masdar dan ismul maf'ul. Dibedakan. Fa in qulta, jika kamu mengatakan, ada kata fa'in kulta, kemudian ada kulna, kultu, fa'in kulta, kultu. Itu karena saking banyaknya usul seperti ini. Fa'in kulta, kultu, fa'in kulta, kultu, fa'in kulta, kultu. Itu sampai dijadikan isim dan dijamakan. Disebut sebagai al-fanaqil. Al-fanaqil. Kalau saya menemukan ada kata-kata ittaba al-musannif uslub al-fanaqil, maksudnya itu takut itu maksudnya. Itu uslub para ulama supaya ingin menjelaskan lebih jelas, yaitu jika ada istimal seperti ini, bagaimana cara menjawabnya? Beliau diajarkan sejak dari awal. Jika kamu mengatakan demikian, artinya ada kemungkinan iktiraf terhadap penjelasan sebelumnya, dengan cara kamu mengatakan istimewa bi an turida an tuhdiya ihtimalan akhar gitu. Seperti itu. Jika kamu mengatakan yukhlisuhu min hadza ja'aluhu masdariyah. Ya kan? Qultu la yasih, ya kan? Loh, bisa menyelamatkan hal ini, menyelamatkan Ibnul Hajib dan menyelamatkan Ibnul Hajib dari hal ini, dari kritikan, yaitu kata-kata mafu'il harusnya definisi untuk al-muadda, itu jaluha masdariyah, menjadikan mas sebagai masdariyah. Nah kan kalau mafu'il fi waqtihil muqaddar lahu awalan syar'an, itu kalau mahnya dipahami sebagai masdariyah, berarti tidak perlu dikritik. Kenapa? Ya kalau mafu'il berarti maksudnya al-maf'ul. Al-maf'ul dengan memahami mahnya sebagai masdariyah, itu maksudnya adalah fi'il sendiri. Masdariyah kan seperti itu. Karena mahnya di sini di mana an. Tapi seperti mafu'il. Berarti an fu'ila. Seperti itu. Qultu la yasih, ini nggak bisa. Meskipun ikhtilaf seperti ini tetap kurang pas. Li'anna ma al-masdariyah harfun la ya'udu 'alaiha dhamir. Karena ma masdariyah itu huruf yang tidak kembali padanya dhamir. Dhamir tidak kembali kepada masdariyah. Dia tidak ada lagi dhamir. Wa huna dhamirun a'idun ilaiha. Sedangkan di sini itu ada dhamir yang kembali padanya. Wa huwa qawluhu fi waqtihi, kata-kata fi waqtihi, kata-kata qawlu Ibnu Hajib, ma'fu'ila fi waqtihi, didhamirkan, wa dhamir la ya'udu illa 'alal asma'. Sedangkan dhamir tidaklah kembali kecuali pada isim. Dhamir hanya kembali kepada isim. Tidak kembali kepada huruf. Kalau ma-nya dipahami sebagai ma masdariyah, berarti menjadi huruf. Kalau dipahami sebagai ma mausulah, berarti dia menjadi isim. Nah, ada domennya, berarti dia itu isim. Berarti dia maknya ma mausulah. Karena itu definisinya Ibnu Hajib kurang pas.
Ma'fu'ila di waktihi muqaddar lau awalan syar'ah. Itu kurang pas. Kenapa? Karena itu definisi al-mu'adda, bukan definisi al-ada. Paham nggak? Oke. Jadi definisi ada dan al-mu'adda sudah selesai. Sekarang kita membahas tentang berikutnya. Qala al-musannif al-waqtu az-zaman al-muqaddar lahu syar'ah. Qala al-musannif wal-waqtu az-zaman al-muqaddar lahu syar'an mutlaqan. Ini termasuk makan atau penambahan yang dilakukan oleh tajwid sufi yang tidak dilakukan oleh mukhtasar usuliyah sebelumnya. Karena mukhtasar usuliyah sebelumnya itu tidak pernah mendefinisikan zaman atau waktu secara langsung. Nah, jadi di mukhtasar belajar itu nggak ada definisi wal waqt, nggak ada. Terus definisi di Munajjal Usul juga nggak ada. Al-waktu itu apa, nggak ada. Dia hanya masuk ke pembahasan ke sela-selanya. Seperti tadi, ma'fu'ila bi waqtihi al-muqaddam tentang waktu. Tapi nggak didefinisikan. Nggak didefinisikan. Nah, ini termasuk min ziyadat jam'i jawami al-mukhtasarat al-usuliyah qabla. Termasuk min ziyadat. Penambahan. Artinya, makan ini ada sesuatu yang baru yang tidak ada di mukhtasar sebelumnya. Jelas ya? Nah, beliau sebenarnya ini inspirasi Tajuddin Subki. Di sini dijelaskan inspirasi Tajuddin Subki itu inspirasi kenapa menambahkannya. Karena terdapat inspirasi dari ayah dia yaitu Taqiyuddin Subki. Karena Taqiyuddin Subki mengatakannya bahwasanya beliau mendefinisikan maksudnya waktu ibadah, waktu yang dimaksud dalam kata-kata ada di sini adalah al-nawz zaman al-mansus alaihi li fi'lin jihad syar'. Dari jihad syar'. Bukan waktu-waktu umum, tapi ini waktu khusus untuk ibadah dan yang berkaitan dengan ibadah. Al-mansus alaihi li fi'lin min jihad syar'. Berarti alladhi nasu alaihi syar'. Liyaf ala ibadah. Berarti seperti itu. Jadi karena itu mendefinisikan beliau itu tambahan. Tapi di sini juga diterangkan Syekh Kasih mengatakan bahwasanya kalau ini dianggap beliau sepertinya ini menerangkannya dalam Man'ul Mawani. Man'ul Mawani itu kitab yang ditulis oleh Tajuddin Subki untuk menerangkan hal-hal di balik Jam'u Jawami. Jadi seperti ada seorang penulis novel terus ada hal-hal di luar novel yang perlu diceritakan gitu. Ya kan ya? Seperti itu. Itu Man'ul Mawani. Jadi itu bukan intikarannya orang-orang barat seperti itu. Intikarannya orang Muslim itu sudah ada kayak gitu. Jadi kitab yang ditulis untuk khidmat terhadap kitab yang ditulis sebelumnya untuk menceritakan tentang hal-hal di luar kitab itu atau untuk mengukuhkannya. Dilakukan juga oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Talibin ada beliau menulis At-Taqa'i. Taqa'i ada kan Taqa'i. Jadi ingin menjelaskan bahwasanya pilihan teks yang dituliskan dalam Minhajul itu ada alasannya semuanya. Kalau ada kritikan seperti ini bagaimana jawabnya? Jawabnya seperti ini. Itu ada. Ditulis kitab di balik layar. Tentu. Ini juga ada. Man'ul Mawani gitu disebutkan. Kenapa beliau mendefinisikan al-waqt? Karena beliau terinspirasi dari ayat beliau yang mengatakan bahwa waktu adalah al-mansus alaihi min jihati syar'. Al-mansus alaihi min fi'li min jihati syar'. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya kata Zarkasi sebenarnya bukan murni dari Syekh Taqiyuddin Subki. Sebelumnya sudah ada, yaitu Syekh Izzuddin Ibn Abdul Salam dalam kitab Amalinya. Beliau mengatakan bahwasanya membagi ada waktu yang umum, ada waktu yang ada waktu yang bisa diambil dari sifat perintahnya lafaz, ada yang waktu yang tidak bisa diambil dari perintahnya lafaz, perintah syariat, tapi otomatis harus dilakukan di dalam waktu karena orang itu atau semua perbuatan itu tidak bisa keluar dari waktu. Tapi galalahnya yang tidak punya.
Dalalatul lafzi ala lazim ma'nahu fi dzikri. Ya kan? Oke. Zaman sendiri kan al-waktu az-zaman al-muqaddar lahu syar'an mutlaq. Waktu ibadah di sini yang disebutkan dalam sebelumnya itu waktu adalah zaman yang dikira-kirakan, yang ditaksir, dikirakan, yang diukurkan untuk ibadah secara syar'i dan secara mutlak. Secara syar'i dan secara mutlak. Kenapa disebut sebagai secara syar'i? Karena dia waktu di sini yang dimaksud adalah zaman yang hanya ditentukan oleh syariat. Itu disebut sebagai waktu ibadah, itu adalah waktu yang memang ditentukan, zaman yang ditentukan oleh syariat. Jadi penetapan waktunya itu hanya dari jalur syariat, bukan dari jalur yang lain. Ya kan? Kemudian menyebutnya sebagai mutlakoh, karena secara mutlak itu maksudnya adalah tidak terkait dengan satu orang saja, tapi semuanya secara mutlak. Oke. Nah, karena ada kata-kata zaman, maka perlu dijelaskan zaman itu. Zaman itu apa? Dalam buku usul fikih semuanya itu nggak disebutkan tentang definisi zaman. Saya hanya menemukan satu definisi zaman itu ada di kitabnya Syekh Al-Yusi, Al-Judur Zawahir. Beliau, karena sepertinya beliau memahami ilmu kalam juga, memahami ilmu filsafat, maka beliau juga mengatakan al-zaman huwa al-kammu al-ghair al-qahar. Nah, kam itu apa? Apa kalau bahasa Indonesia kam itu kan jumlah. Maksudnya jumlah itu apa? Kuantitatif. Zaman itu kuantitas. Ya, coba di sini saya bukakan buku ilmu kalam ya, ilmu umurul amal di sini. Kamu aradun yaqbalul qismata lidzati. Kamu itu arad yaqbalul qismata lidzati. Dalam pembahasan jauhar dan arad itu ada pembahasan namanya masuk dalam kategori arad itu adalah kam, yaitu kuantitas. Kuantitas itu apa? Kam itu kuantitas apa? Arad yaitu sifat, yaitu arad. Yang baru kismatan jadi dia bisa terbagi. Alasan kenapa dia bisa terbagi kenapa? Karena dari dia sendiri. Apa ilahnya ilah lidani, ilahnya ilah dirinya sendiri. Jadi sejak dari karakternya itu bisa terbagi. Lah, kam ini ada dua macam. Ada kam muttasil, ada kam munfasil. Kuantitas yang tersambung dan kuantitas yang tidak tersambung. Ya kan ya? Yang munfasil itu apa? Jika diilang yakun li ajaihi haddun mustarak. Jika bagian-bagian kamnya itu tidak memiliki had yang mustarak, pembatas yang sama. Seperti apa? Wal adad. Kam yang munfasil itu cuma satu. Al-kam itu yang fasil ila isnaini. Al-kam munfasil wal kam muttasil. Al-munfasil itu apa? Al-adad, bilangan jumlah. Bilangan jumlah. Itu namanya al-kam al-munfasil. Nah, kam yang muttasil itu banyak. Ada kam muttasil yang jika memiliki had mustarak, ya kan ya? Itu ada dua macam juga. Ada yang qarudzat, ada yang ghairu qarudzat. Qar itu tetap. Kalau yang qarudzat itu dia tetap, tidak berubah-ubah. Itu nanti hukum fisika ya, tidak berubah-ubah. Tidak ya kan? Ada yang ghairu qarudzat. Kalau ghairu qarudzat yang berubah-ubah, qar itu tetap, yang tidak tetap. Yaitu apa? Di antara zaman. Yang
In kana ghairu qar fa zaman wa illa fabidar. Khattun fabidar. Khattun aw sathun aw jismun ta'mili. Yang ghairu qar dari zaman. Tapi kalau yang qar dari itu mikdar, ukuran, garis, terus satah itu apa ya? Lataran atau jismun ta'mili, kubus. Itu pembagian zaman. Jadi seperti itu. Jadi definisi zaman itu adalah kam ghairu qarzat. Atau itu definisi yang hak ya seperti itu. Dia itu kuantitas yang tidak tetap. Artinya sebenarnya kenapa tidak tetap? Karena sebenarnya zaman itu mana? Zaman itu yang buat mengukur sesuatu. Ya kan ya? Artinya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Karena itu definisi kalau dalam ilmu kalam zaman itu adalah az-zaman huwa, kalau saya dengar langsung dari Syekh Al-Juma masih ingat itu al-muddah bainal hadisain. Al-muddah bainal hadisain. Waktu, jeda, masa antara dua hadis. Dua zat yang hadis. Artinya apa? Artinya waktu itu hanya ada di alam hadis, bukan alamnya selain hadis. Karena itu ketika kita mengatakan bahwasanya Allah itu qadim di zaman al-azali, fil azali, qadimun azali, itu maksudnya itu azali di sini karena kita nggak bisa mendefinisikan, mengatakannya Allah itu berada di zaman azali. Itu maksud zamannya di sini zaman majazi, karena Allah itu layak wihi makan wala zaman, tidak berada di zaman dan makan. Di luar dimensi ruang waktu. Di luar dimensi ruang dan waktu. Gitu. Mudah bainal hadisain zaman ini. Terus sedikit saya singgung tentang itu karena ada kaitannya dan kebetulan ada seorang yang menyebutkan definisinya yaitu kan ghairu qarizat. Saya terangkan supaya nanti kalau baca kitab-kitab usul fikih yang agak sedikit detail atau penulisnya itu paham juga ilmu kalam itu nanti paham artinya. Akam ghairu dzat. Tapi kam yang mutasil. Kam mutasil ghairu qarizat gitu. Az-zaman buat kam mutasil ghairu qarizat. Oke. Jadi intinya seperti itu. Mari kita baca bismillahirrahmanirrahim. Qala wal waqtu az-zaman al-muqaddar lahu syar'an mutlaq wa qala syarih hadha aidan min ziyadat al-musannif 'ala al-mukhtasarat. Ini juga termasuk tambahan musannif menambahi mukhtasar usuliyah sebelumnya. Jadi tidak ada pembahasannya di sebelumnya. Ini tambahannya. Karena sebelumnya tidak pernah mendefinisikan waktu itu apa. Fa innahum lam yufridu dhabitul waqti fil ada. Karena para ulama usuli tidak menyendirikan definisi waktu dalam ada itu sendiri. Wa in kanat ibaratu Ibnu al-Hajib fi hadd al-adai tastalzimu dzalika, meskipun takbir atau definisi yang digunakan Ibnu al-Hajib dalam mendefinisikan ada itu tastalzim dzalika berimplikasi terhadap itu karena beliau mendefinisikan maufu ila fi waqti al-muqaddar lahu syar'an. Ya kan ya? Ya kan berarti al-zaman wal waktu al-waktu wal zaman al-muqaddar lahu syar'an. Ya kan ya? Tapi tasawuf iltizamiyah saja. Iltizamiyah. Nah, kalau dalam mantik dalalah iltizamiyah itu la tu'tabar bil ulum. La tu'tabar bil ulum. Beda dengan dalalah ramudiyah dan dalalah tafsir. تستلزم ذلك وإن كانت عبارة ابن الحاجب في حد الأداء تستلزم ذلك. Tidak ada definisi waktu dalam mukhtasar usulin sebelumnya. Ya, karena itu ini tambahan yang dilakukan oleh Ibnu Hajib, Ibnu Taqiyuddin Subki dalam matan ini. Meskipun takbir yang dipilih oleh Ibnu Hajib itu tastalzim dzalika. Ada berimplikasi ke sana. Sedangkan tastalzim berarti dia dalal iltizamiyah. Sedangkan dalal iltizamiyah itu latu tabar bil ulum.
Yang yu'tabar fil ulum hanya dua dalalah, yaitu dalalah mutabaqiyah dan dalalah tadammun. Maksudnya tidak tutabar fil ulum maksudnya adalah ketika ada definisi atau apapun itu yang dia punya dalalah iltizamiyah, tidak bisa kita langsung ambil kesimpulan dari situ dengan mengatakan berarti dia sudah ada definisi di sana. Enggak. Karena terkadang dalalah iltizamiyah terkadang itu ghairu bayyin atau bayyin tapi menurut orang satu tidak bayyin menurut orang lain, harus dijelaskan karena itu la tutabar fil ulum. Dalam masalah ilmu harus dalalah mutabaqiyah atau dalalah tadammuniyah. Karena itu meskipun di atas talzim ibaratnya, Syekh Zarkashi mengatakan ini tidak ada dalam mukhtasar sebelumnya. Ini min ziyadatin musannif ala mukhtasarat. Meskipun mukhtasar sebelumnya ada istizam ke sana, tapi tetap dianggap itu tidak ada. Kenapa? Li'anna dalalah iltizamiyah la tutabar fil ulum. Paham enggak? Gimana? Ini tansis kenapa ada nas terhadap definisi al-waqt. Nah, berarti beliau al-waqt di sini dalalah mutabaqiyah. Definisi kan dalalah mutabaqiyah. Dalalah mutabaqiyah. Bukan dalalah tadammun. Kalau dalalah tadammun berarti definisi enggak sah. Karena syaratnya ta'rif itu kan wasartul jami' al-idrad wal inkas. Ay idza wujida wa idza intafa. Idza wujida al-mahdud wujida al-had wa idza intafa al-mahdud intafa al-had. Ya kan ya? Berarti dalalah mutabaqiyah. Jadi syarat untuk mendefinisikan dalalah tadammun. Berarti al-waqt. Jadi yang awalnya tersimpan secara dalalah iltizamiyah di mukhtasar sebelumnya dijadikan oleh Tajuddin Subki menjadi dalalah mutabaqiyah. Dijadikan ta'rif al-waqt, al-zaman, al-muqaddar, lahu syar'an mutlaq. Paham? Kenapa harus dijadikan mutabaqiyah? Karena kalau masih menjadi dalalah iltizamiyah itulah tersabar fil ulum. Yang belum paham dalalah nanti suatu ketika pasti paham. Omongan saya padahal itu yang simpel sekali. Omongan saya ini simpel. Ya seperti itulah. Paham kan? Wa akhadahu al-musannif min kalami walidi. Musannif yaitu Tajuddin Subki mengambil definisi ini, mendefinisikannya dan mengambilnya dari perkataan ayah beliau. Fa innahu qala al-ahsanu 'indi fi tafsirihi annahu az-zamanul mansus 'alaihi lil-fi'li min jihati syara'. Karena Taqiyuddin As-Subki mengatakan yang lebih bagus menurut saya dalam menafsirkannya adalah waktu adalah zaman yang dinas untuk melakukan dari sisi syariat. Jadi yang dinas oleh syariat untuk dijadikan tempat melakukan ibadah. Fa'innal ma'mura bihi taratan yu'ayyinul amiru waqtahu. Karena ibadah al-ma'mura bihi, ibadah yang diperintahkan terkadang pemerintahnya, seorang yang memerintahkan itu terkadang menentukan waktunya, yaitu yang memerintahkan di sini adalah syariat Allah ya. Terkadang menentukan waktunya, seperti apa? Seperti as-shalawat al-khams wa tawabi'iyah. Seperti salat 5 waktu dan tawabi'nya, yaitu salat rawatib. Ya kan itu ada waktunya sebelum salat fardu, setelah salat fardu. Sebelum dan setelah itu waktu. Wasyami Ramadan, seperti puasa Ramadan setiap bulan Ramadan itu sudah ditentukan waktunya oleh syariat. Wa zakatul fitri, dan juga zakat fitrah. Zakat fitrah itu juga di bulan Ramadan. Fa inna jami'a dzalika qusida fihi zamanun muayyan. Semua ibadah itu dimaksudkan di dalamnya waktu tertentu. Artinya ibadahnya diperintahkan juga diperintahkan secara langsung waktu kapan dikerjakan. Ya kan ya? Itu seperti itu. Terkadang syariat memerintahkan orang melakukan perbuatan al-ma'mur bihi di waktu tertentu. Wa taratan yatlubu al-fi'la min ghairi ta'arrudin lil zamani wa in kana al-amru yadullu 'ala az-zamani bil iltizam. Dan terkadang syariat yaitu pemerintah seorang yang memerintahkan, yaitu bukan seseorang, di sini adalah syariat yang memerintahkan. Terkadang meminta perbuatan yaitu al-ibadah atau al-ma'mur bihi
memerintahkan, meminta perbuatan tanpa menyebutkan zaman. Jadi ada perintah turun dalam Al-Quran dan turun dalam hadis tanpa menyebutkan zaman. Meskipun perintah itu menunjukkan zaman secara iltizamiyah, Kenapa? Al-amru yadullu ala zamani zaman. Kenapa seperti itu? Karena gini. Dalal iltizamiyah, dalalatul lafzi ala maknahu, ala lazimi maknahu zihnan. Ya, misalnya ada perintah. Kerjakanlah amal baik. Itu kan segala dari lafaznya itu sejak dari awal tidak ada indikasi apapun terhadap waktu, iya kan? Tapi orang mengerjakan kebaikan selalu di waktu tertentu. Kenapa? Itu iltizam. Karena anna insan la yumkin an yakhruj 'anil zaman. Li'annahu hadis. Iltizam. Tapi bahwasanya seseorang itu melakukan ibadah ini di waktu ini, bukan di waktu itu tidak ada korelasinya dengan lafadznya. Tidak ada korelasi sama sekali dengan lafadznya. Tidak ada, ya kan? Dia otomatis wajib menggunakan waktu. Bukan wajib, memang pasti daruri. Nggak mungkin nggak, karena nggak bisa keluar dari waktu. Karena iltizam. Dalalah iltizamiyah. Oh enggak, dalalah iltizamiyah. Wamin daruratul fi'li wuqufi zaman, karena termasuk daruratnya atau kewajiban kepastian perbuatan itu terjadi di waktu. Karena perbuatan kita, perbuatan manusia, perbuatan alam semesta pasti ada waktunya. Kita terikat di ruang dan waktu. Walakin laisa maksudan misalnya. Kalau orang yang istilahnya itu wamin daruratul fi'li wuqufi zaman, kalau orangnya dia belajar filsafat, ini ada kurangnya. Wamin daruratul fi'li wuqufi zaman wa makan. Ditambah wa makan. Kenapa? Karena tidak bisa keluar dari waktu dan tempat. Tidak bisa. Kalau hadis itu tidak bisa. Loh. Kalau orangnya belajar fisika enggak, harusnya wuku'i zati wuku'uhu fi zaman kan. Zaman wa makan. Digabung zaman. Karena yang sebetulnya menurut teori Einstein, saya cerita sedikit ya, teori Einstein, bahwasanya waktu dan zaman itu terikat, bukan terpisah. Itu tasawur klasik, konsep klasik yang memisahkan antara zaman dan waktu itu konsep klasik. Konsep baru, dan itu sudah dibuktikan oleh Einstein, bahwasanya waktu dan tempat itu terikat. Setiap orang yang menempati tempat itu pasti berzaman, setiap yang berzaman pasti bertempat. Karena itu penulisan waktu dan tempat itu, kalau penulisan modern itu, waktu tempat itu dikasih string. Waktu tempat. Ruang waktu. Ruang itu tempat, waktu. Ruang, string, waktu. Itu dibuktikan oleh Einstein dengan teorinya, bahwasanya waktu itu terikat dengan tempat, tapi ada lagi juga terikat dengan kecepatan. Waktu itu bisa melambat, bahkan berhenti ketika bisa menyentuh kecepatan, seseorang bisa sampai kecepatan lebih dari kecepatan suara. Buktinya banyak. Di sehari-hari banyak. Ketika orang naik pesawat, ya kan? Perjalanan ini 10 jam, tapi sampai sini, jadinya cuma 8 jam. Kerasanya itu 10 jam, jadi 8 jam. Karena waktu di daerah Indonesia lebih cepat 5 jam daripada di daerah Kairo. Bisa jadi, kalau perjalanan dari Indonesia ke Amerika misalnya, sedangkan Indonesia itu lebih cepat dari Amerika itu berapa jam ya? Bisa 8 jam atau berapa jam? 7 jam. Itu nanti kalau pesawatnya kencang sekali, itu nanti misalnya kita berangkat jam 8 pagi sampai sana itu jam 6. Di waktu yang sama, di hari yang sama maksudnya. Ya kan ya? Itu saking kecepatannya melampaui mungkin kecepatannya itu mendekati kecepatan waktu. Ada kecepatan suara, ada kecepatan cahaya. Kecepatan suara itu sampai sekarang itu yang bisa dilampaui oleh orang itu
itu hanya kecepatan belum bisa maksudnya mau mendekati kecepatan suara. Pesawat supersonik. Itu kan kecepatannya itu mendekati kecepatan suara. Belum cahaya. Kalau cahaya itu nanti buruk. Kecepatan cahaya itu ada prakteknya, yaitu zaman Nabi. Ketika Nabi menggunakan kendaraan buruk untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Di situ digambarkan buruk terbuat min nur, khuliqa min nur. Berarti kecepatannya kecepatan cahaya. Gitu. Sampai digambarkan dalam hadis, Nabi itu ketika balik dari Mi'rajnya, kasurnya beliau itu masih hangat. Ditinggal bentar masih hangat. Saking cepatnya. Jadi perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha. Itu bukti bahwa kecepatannya buruk kecepatan cahaya. Karena buruk itu terbuat dari cahaya. Ya. Terus itu juga bukti bahwasanya Nabi itu fisiknya sangat kuat. Orang dengan kecepatan itu, tanpa mantel, tanpa apapun, bisa kuat. Itu fisiknya lain. Fisiknya Nabi itu nggak seperti fisik manusia biasa. Fisiknya orang lain. Nabi, beda gitu. Nah orang misalnya ada pesawat ya, bocor dikit aja udah mati semua pasti itu. Padahal kecepatannya cuma kecepatan nggak nyampe kecepatan suara. Bocor dikit udah kecelakaan mati semua itu. Karena nggak kuat. Dan Nabi ya. Nah, zaman dan waktu itu terikat. Intinya zaman dan waktu itu terikat. Di sini nggak dibilang waktu, maksudnya otomatis waktu. Karena di sini nggak tentang dengan teori yang sebelumnya, kalau bisa sekarang zaman. Iya, memang itu udah dihapus terkata. Perkembangan fisika terbaru zaman dan waktu itu terikat. Bahkan terikat juga dengan kecepatan. Karena secara teori itu sebenarnya waktu itu ya bisa melambat bisa melambat. Secara teori loh. Tapi prakteknya apakah sudah ada orang yang kayak gitu belum? Ya. Bahkan bisa balik bisa balik bisa. Kalau dia melampaui kecepatan cahaya. Itu teorinya bisa. Secara logika itu kayaknya bisa. Cuma apakah hal-halnya kok sudah dinas dalam Al-Quran itu sudah dinas. Ada kalanya gini loh. Ada kalanya sesuatu yang mungkin dari zona aklan, tapi dalamnya kok syara'an. Karena sudah dinas. Artinya ada nas bahwasanya seseorang tidak akan bisa melampaui kecepatan cahaya. Tidak akan bisa. Tidak ada ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu cerita tentang orang meninggal. Tapi di situ ada bisa diambil istilah bahwasanya waktu itu tidak bisa diperlambat. Tidak bisa dihentikan. Berarti itu nas bahwasanya nanti sampai ila yaumil qiyamah. Semoga tafsir saya ini benar ya. Ila yaumil qiyamah nanti tidak ada orang yang bisa melampaui kecepatan cahaya. Itu orangnya. Ya kan? Kalau rohnya mungkin. Ya roh nggak ada beda kan ya, rohnya bisa. Itu dibilangin sama maksudnya yang lain. Oh gitu ya. Pakai fisika. Oh. Abstrak dan konkret dibulak-balik. Bisa. Roh itu bisa roh. Kenapa saya mengatakan manusia itu nggak bisa? Karena manusia itu jasad dan roh. Nah, tapi kalau roh saja itu hukumnya udah lain. Dia bukan hukum fisika. Roh itu nggak pakai hukum fisika. Dia metafisik. Karena roh itu berada di tubuh kita, tapi sebenarnya dia itu alamnya bukan alam duniawi, dia itu alam barzakh, alam amri. Dia itu adalah makhluk yang ditiupkan oleh Allah kepada kita, padahal makhluknya itu bukan makhluk duniawi sebenarnya. Roh itu bukan makhluk duniawi. Roh itu makhluknya makhluk alamun malaikat, alam malakut. Ada tiga alam Jabarut, terus alam Kitrang. Kalau tidak salah Jabarut, pokoknya alam yang pertengahan antara alamnya akhirat dan alamnya manusia. Alam itu alam ini, alam barzakh. Loh, roh itu seperti alam barzakh. Jabarut itu alam di antara manusia dan iya, tahu. Sehingga saya seperti itu. Artinya pokoknya alam barzakh. Alam barzakh itu, yaitu roh kita itu alam, dia bukan makhluk dunia, bukan. Roh itu bukan makhluk dunia. Roh itu makhluk di luar makhluk dunia. Dia itu makhluk alam barzakh. Nah, tapi
manusia itu diberi sedikit pengetahuan sedikit tentang alam barzakh ketika tidur. Tidur, mimpi yang merasakan itu ruh kita, badan kita. Nah, di dalam mimpi, terkadang kita itu suatu ketika berada di Amerika, suatu ketika berada di Mesir. Itu kenapa? Karena ketika sudah di alam barzakh, itu nggak terikat waktu dan zaman. Ruh itu nggak bertempat juga nggak berzaman. Ruh kita nggak bertempat dan nggak berzaman. Sama Allah diikat gitu saja, diikat di dalam visi kita. Tapi tempatnya di mana? Nggak ada yang tahu. Bukan tempatnya di sini, bukan tempatnya di sini, enggak. Ruh itu enggak. Dia nggak bertempat dan nggak berwaktu. Karena itu ruh itu termasuk ghairu mutahayyiz. Kalau dalam bahasa mutakallim. Kalau mutahallis itu bertempat. Kalau ini enggak. Jadi manusia itu makhluk ajaib. Manusia itu kalau tahu itu makhluk ajaib. Dia itu makhluk fisiknya itu makhluk, istilahnya fisiknya itu makhluk alam semesta secara umum. Tapi ditiupkan ruh di dalamnya itu makhluk di luar alam semesta. Dia itu makhluk barzakh. Dan kita dikasih Allah supaya tidak mengingkari alam barzakh, dikasih sedikit rasanya masuk ke alam barzakh, yaitu mimpi. Karena itu ada hadis, an-nasu matu fa'idha matu, an-nasu namu fa'idha matu intatahu. Manusia ketika sadar itu justru sebenarnya dia itu tertidur. Tapi kalau dia sudah tidur, setelah meninggal, itu intatahu, dia bangun. Itu kan berarti penggambaran bangun dan tidur itu kan digambarkan, dianalogikan. Ya. Berarti sebenarnya kita bisa nanti merasakannya pertama ketika meninggal. Kalau nggak meninggal sebelumnya, yaitu ketika tidur, kita merasakan sedikit tulilan bagaimana ruh kita punya panca indera, bisa merasakan. Ruh kita bisa merasakan, bukan hanya fisik. Ruh itu bisa merasakan. Ya kalau misalnya mimpi bagus, terus mimpi dapat uang dan sebagainya, kan seneng kan? Senengnya itu pas bangun itu masih kerasa, ya kan? Iya kan? Bangun itu masih kerasa. Itu bilang itu abstrak di dunia konkret yang kita anggap konkret dunia itu adalah abstrak di dunia sebaliknya. Iya, kebalikannya. Itu alam saya tertarik karena saya dulu saya suka dengan hal-hal yang seperti fisika dan hal-hal filsafat suka. Wa in kana al-amru yadullu 'ala az-zaman bil-ilzam wal min darurat al-fi'li wuqufi zaman. Walakin laysa maqsudan lisyari'. Tetapi zaman itu tidaklah tidak dituju dalam lafadznya syari'. Iya kan? Wala ma'muran bi qasdan. Dan juga tidak diperintahkan secara sengaja. Artinya dia itu min daruratul fi'li saja otomatis. Al-qismul awwal yusamma muaqqatan. Ibadah yang jenis pertama itu disebut sebagai ibadah yang muaqqat, yang memiliki waktu, yaitu sudah ditentukan sejak awal waktunya. Wasani yusamma ghairu muaqqat. Ibadah yang kedua disebut sebagai ibadah ghairu muaqqat, yang tidak berwaktu. Fa innal qasda minhu al-fi'lu min ghairi ta'arudin lil zaman. Yang dituju dari ibadah yang ghairu muaqqat itu perbuatan saja tanpa menyentuh, tanpa membahas zaman. Wal qismul awwal qusida fihi al-fi'lu wal zamanu. Jenis yang pertama itu dimaksudkan perbuatan dan zamannya, imma li maslahatin ittaqad ta'yina dzalika zaman wa imma ta'abbudan mahdha. Ada kalanya karena ada maslahat yang mengharuskan menentukan waktu itu, ada maslahatnya, kita mengetahui maslahatnya, ya menjadi ibadah yang mu'allalah. Wa imma ta'abbudan mahdha, ada kalanya ta'abbud tidak ada alasannya, mahdha yang murni. Jadi kita tidak mengetahui alasannya. Karena Allah itu la yu'allal. Allah fi'lullah la yu'allal. Dalam ilmu kalam fi'lullahi ghairu mu'allal. Maksudnya itu tidak bisa dicari alasan kenapa Allah melakukan ini, tidak melakukan itu, tidak bisa. Tapi kalau dalam pembahasan usul fikih, itu fi'lullah kita yakini bahasanya selalu memiliki maslahat. Jadi itu enggak bertentangan. Apakah Allah itu punya maslahat? Enggak punya maslahat. Dalam hal apa? Dalam hal kalau dikembalikan ke jalan Allah, kita nggak bisa mempertanyakan maslahat apa yang dilakukan oleh Allah, melakukan ini, melakukan itu.
kau tidak melakukan ini, kau tidak melakukan itu. Tidak bisa. Tapi kalau dalam syariat kita meyakini bahwasanya setiap perbuatan Allah, penciptaan manusia, penciptaan alam semesta, mewajibkan sholat dan sebagainya, itu semuanya kita yakini memiliki kemaslahatan. Maslahatan yang kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Itu nanti kaitannya dengan ilmu kalam. Kalau dia maslahatnya tarjih ila zatillah, fa'innahu fayakunu hadisan. Karena min daruratil hadis ihtiyajuhu ila syai'. Wallahu munazzal 'anil ihtiyaj. Ya kan ya? Termasuk jajar butuh alasan. Pasti butuh alasan itu bukti bahwasanya kita manusia. Kalau orang yang udah nggak butuh alasan itu berarti udah nggak manusia. Gitu. Iya, benar. Udah nggak manusia itu. Jadi kalau kamu itu alasan, dia berarti manusia. Alasan. Iya, kamu manusia. Dia banyak alasan manusia. Wal qismu tsani laisa fihi illa qasdun fi'li. Jadi yang kedua, tidak ada kecuali hanya ada tujuan perbuatan saja. Jadi Allah memerintahkan pokoknya dikerjakan saja tanpa menyebutkan secara lagi waktunya. Tapi waktu otomatis ada, meskipun nggak terikat waktunya. Fala yusafu fi'luhu bi'adain wala qada. Jadi ibadah yang tidak terikat waktu ini tidak bisa disebut sebagai ibadahnya ada atau qada. Nah, ada dan qada itu hanya terikat dengan ibadah yang memiliki waktu al-muqaddar lahu syar'an. Paham enggak? Itu kaitannya di situ. Kenapa ada kesusahan di situ? Karena ibadah-ibadah yang lain itu tidak disebut sebagai ada dan qada. Li'annahu basar al-waqtu wala waqtalah. Karena ada dan qada itu sabar dari adanya waktu. Sedangkan tidak ada waktu dalam ibadah yang kedua. Wa min hadzal qism al-iman wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di antara jenis ini, jenis yang kedua yang tidak ada waktunya itu iman kepada Allah, amar ma'ruf nahi munkar. Itu nggak bisa. Anak Allah uminu billah ada bisa. Ada umil billah qadar nggak bisa. Amar ma'ruf nahi munkar juga la yusafu bil qadar wala bil adab. Li'annahu ibadatun la tata'allah bil zaman. Asy-syari' lam ya'murna bil nahyi 'anil munkar في زمان المقدر. الزمان المقدر مخصوص في العبادة التي تصلي على الأداء والقضاء. Selesai. وعن هذا احترز المصنف بقوله شرعا. Dari ini mengecualikan ini dan untuk mengecualikan ini musannif mengecualikannya dengan perkataannya kata-kata syar'an. Al-waqtu az-zaman al-muqaddar lahu syar'an. Wa qawluhum mutlaqun ay sawa'un kana maqdiyan sawa'un kana mubayyaqan ka shaumi Ramadan. Mutlaqan maksudnya di sini baik ada kalanya itu dia itu ibadah yang mubayyak seperti puasa Ramadan, ada kalanya ibadahnya puasa seperti sholat. Mubayyak dan puasa itu gini. Jadi dalam Minhajul Usul disebutkan itu bahwa ibadah itu ada tiga jenis. Kalau jenis ibadah binazar ila waqtihi al-muqaddar lahu syar'an itu ada tiga jenis. Yaitu ibadah yang waktu dan perbuatannya pas, tidak bisa lebih, tidak bisa kurang. Itu disebut sebagai al-mubayyak. Seperti apa? Seperti puasa Ramadan. Nggak ada, misalnya saya puasa Ramadan sebelum Ramadan. Saya puasa Ramadan sebelum Ramadan. Atau saya puasa Ramadan setelah Ramadan 1 hari. Nggak bisa. Puasa yang setelahnya dan sebelumnya itu tidak disebut sebagai puasa Ramadan. Waktu perbuatan hanya bisa digunakan untuk mengerjakan ibadah itu 1 kali. Tidak bisa lebih. Kalau puasa, itu waktunya lebih lebar dibandingkan perbuatan atau waktu yang disediakan itu lebih luas dibandingkan waktu yang diberikan kita untuk mengerjakannya. Misalnya apa? Sholat. Sholat zuhur itu jam 12 sampai jam 2. Atau jam sampai setengah 3. Ya kan? 2 jam setengah. Kita menggunakan waktu itu untuk sholat zuhur berkali-kali itu bisa misalnya. Ya kan? Nah, waktunya itu puasa. Ibadah yang puasa. Puasa al-waqt. Puasa waktunya. Enggak. Karena kata-kata mutlak itu baik, itu secara mutlak baik itu ibadah yang mutlak atau puasa. Apa? Yang jadi ketiga itu ibadah yang waktunya lebih sedikit dibandingkan waktunya.
tidak dikasih nama di situ, dalam hal tidak disebutkan faman mana'ahu man mana'at takhlisa bil muhal. Kata dalam Majmu' Usul, ulama yang mengatakan bahwa tidak mungkin Allah mentaklif dengan sesuatu yang muhal, itu mengatakan jenis ini manik, layumna, manik, mamnu, tidak mungkin ada dalam syariat. Tapi ada terusannya illa li gharabil qada, kecuali untuk tujuan qada. Jadi waktunya lebih sempit dibandingkan qada. Kenapa ada illa li gharabil qada? Itu ada syaratnya di situ illa li takmilil ibadah. Misalnya gini, ada kita waktunya itu cuma 1 menit. Sedangkan sholat itu butuh waktu 2 menit. Kita 1 menit itu hanya cukup digunakan waktu untuk 1 rakaat. Nah, sholatnya kan sekarang ada kan, ya kan ya. Tapi sebenarnya waktunya kurang, ya kan ya. Waktu yang digunakan untuk menuntaskan sholat itu kurang, ya kan. Karena dia terlalu dan sebagainya kan. Karena itu waktu yang setelahnya itu disebut sebagai qada. Itu menurut pendapat yang dhaif tadi, mengatakan bahasanya kalau 1 rakaat kurang dari kalau meskipun 1 rakaat, tapi kalau kurang untuk menghari banyak, maka dia disebut sebagai qada juga. Karena itu ada fatanya itu illa bi gharabil qada itu disarahi. Oh enggak, illa li takmil ibadah fi fardh. Illa li takmil ibadah. Qadanya di sini kritik. Karena itu menurut pendapat utama itu bukan qada. Nah itu jenis ibadah di mana waktunya lebih sempit dibandingkan ibadahnya kan? Ya kan ya? Jenisnya. Nah itu kebagian. Ada yang waktunya pas, ada yang waktunya berlebih, ada yang waktunya malah kurang. Yang waktunya malah kurang itu dicegah atau tidak boleh ada illa li gharabil qada, kecuali untuk tujuan ini saja. Jadi jenis ibadah yang waktunya kurang hanya ini saja. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah memberikan ibadah waktunya kurang itu nggak mungkin. Jadi pas. Ya kok bisa waktunya kurang? Ya karena itu teledor kita. Teledor orang tidak mengerjakannya. Jadi artinya aslinya ibadah muasak karena keteledoran menjadi mudhoyyak. Tidak, artinya muasak bukan mudhoyyak lagi, menjadi kurang waktunya. Kalau mudhoyyak itu pas waktunya. Kalau waktunya pas ibadah tertentu, misalnya sholat zakat fitri dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Kalau puasa itu kan waktunya sama, tapi kalau dalam yang tadi ada nama. Bukan. Beda. Mukayyar itu pembagian yang lain. Mukayyar itu nanti wajib al-wujud pecata alam mubayyan wa qad tadal bi mubahamin min umurin muayyan. Itu tapi yang lain. Ini enggak. Ini ibadah yang dilihat dari waktunya itu ada 3. Mudhoyyak, muasak, satunya tidak diberikan nama, tapi intinya waktunya lebih sedikit dibandingkan waktu yang dibutuhkan. Itu bisa terjadi kapan? Ketika orang teledor awalnya muasak menjadi tiba-tiba tidak ada waktunya, tinggal sedikit, gitu. Ya kan? Seperti itu. Oke. Waqad takunu ibadah muaqqata bi waqtin la nihayata lahu at-tawaf fadh. Ada kalanya ibadah itu ada waktunya dengan diberikan waktu yang tidak ada batasnya, seperti tawaf ifadah. Qultu wa qad dhanna al-musannifu wa ghayru anna hadha min tahrirat walidih. Saya mengatakan di sini Imam Zarkashi, musannif dan orang lain muallif yang lain menduga bahwa ini termasuk tahrirat walidih. Artinya termasuk istiadat barunya walidul musannif wa qad sabahu ila dzalika Syekh Izzuddin fi amalihi. Padahal keduanya sudah didahului oleh Izzuddin dalam amalinya. Ya, termasuk amanahnya ulama Islam seperti itu. Kalau ada yang lebih dahulu mengatakannya, ya disebutkan pada dia. Ada kalanya di sini saya taklidin Sufyan menghalikan. Beliau mikir, kemudian terpikir seperti itu. Ternyata ada orang yang sudah mikir terlebih dahulu dan beliau tidak mengetahuinya. Itu nggak masalah. Itu tetap barokah, karena kan nggak tahu kan. Kalau sudah tahu harus disebutkan. Iya, harus disebutkan. Paling tidak waqala ghairi, ya, paling tidak indah tadi gitu, meskipun dari pertama nggak wajib pertama, nggak wajib pertama. Hai qala al-waqtu ala qismain waqtun yustafadu min as-sighati dallati ala al-ma'muri ma'a qat'i an-nazar an kawni syar'i hatta lil ibadah dhalika al-waqt am lam yahud.
Ada dua macam Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Waktu ada dua macam, yaitu pertama waktu yang diistifadah atau diambil dari sigat yang menunjukkan, sigat perintah yang menunjukkan untuk terhadap atas orang yang diperintahkan, tanpa memandang bahwasanya syariat itu menentukan ibadah itu, menentukan waktu, membatasi waktu itu untuk ibadah atau tidak membatasi. Artinya waktunya sudah bisa diambil sejak dari sigatnya. Sejak dari sigatnya sendiri. Waktu yahuddu syari' ibadah ma'aqad in-nadhr an kaunillah ittabahu amla. Ada lagi waktu yang sudah ditentukan syariat tanpa memandang apakah lafaz yang diutarakan oleh syariat. Syari' itu berimplikasi ke sana atau tidak. Wal muradu fil waqti fil ada'i wa tani dunal awal. Dan dimaksud dari waktu dalam definisi ada itu maksudnya yang kedua, yaitu waktu yang sudah ditentukan oleh syariat tanpa memandang apakah lafadznya itu ada indikasi di sana atau tidak. Ada dalil yang lain yang menganjurkannya. Wa bunya ala dzalika anna idza kunna bil fawri fil awamir fa akhadha al ma'mur bihi la yakun qada'an. Dan dibangun dari pendapat ini bahwasanya ini waktu adalah yang kedua, yaitu waktu yang sudah ditentukan oleh syariat meskipun lafadznya tidak mengharuskannya. Bahwasanya kita jika berpandangan faur dalam awamir. Ada dua macam. Alil amru yadullu ala al-faur atau yadullu ala tarakhi, ada dua macam. Alil amru yadullu ala al-faur, alil amru yadullu ala tarakhi, alil la yadullu ala syai'. Itu ada tiga macam. Jadi kalau ada syariat memerintahkan sesuatu, apakah itu harus dikerjakan langsung? Atau nggak harus langsung, atau tidak membahas itu langsung atau tidak ada urusan. Itu tergantung siap yang lain, tergantung dalil yang lain. Bisa langsung, bisa tidak. Nah, kalau kita pakai pendapat bahwasanya itu langsung. Wabuni ada anna idza kunna bil fawri fil awam. Jika kita punya pandangan faur dalam masalah perintah, itu nanti pembahasan dalam lafaz amr, nanti ada pembahasan di sini. Hal yadullu al-amru al-faur, itu ada istilah para ulama. Itu maksudnya adalah jika idza tajarrada anil qara'in, jika tidak ada qarinah yang mengindikasi ini faur atau tidak. Itu ada khilafnya. Tapi kalau sudah ada qarinah bahwasanya itu harus faur, itu ulama semua sepakat perintah ini faur. Contohnya apa? Perintah iman. Perintah iman itu faur. Harus faur. Kalau dikerjakan harus faur. Kalau tidak mengerjakan berarti dia melanggar perintah. Kenapa harus faur? Kalau tidak faur berarti Allah membolehkan orang jadi kafir. Itu otomatis bertentangan dengan perintahnya. Ya kan? Bedanya dengan waqimus shalah. Itu perintahnya nggak fauri. Perintahnya tertarohi sesuai dengan waktu masing-masing. Sholatnya kamu zuhur. Ini belum masuk zuhur. Itu nggak wajib. Gitu kan? Tapi kalau imanlah kepada Allah itu fauri. Nggak mungkin ditafsirkan selain fauri. Kenapa? Kalau ditafsirkan selain fauri, berarti Allah mentolerir orang jadi kafir. Meskipun cuma 1 detik atau 1 menit. Paham? Ya kan ya? Ta'akhud al-ma'muru bihi, jika kita ikut pendapat bahasanya perintah itu harus fauri, lantas orang yang diperintahkan itu mengerjakannya, layakun qada'an, maka tidak jadi qada'. لأنها إنما خرجت عن الوقت الذي دل عليه اللفظ وإنما تكون لو خرجت عن وقتها المغروب لها. Karena ibadah tadi tidak keluar dari waktu yang ditunjukkan oleh lafaz. Hanya dia menjadi keluar jika dia keluar dari waktu yang telah dibuat. Maksudnya gini. Al-amru yadullu ala al-faur itu al-amru al-lafzi. Jadi kita yustafad faurnya itu dari lafadznya, dari lafadz perintahnya. Nah, jika kita ikut pendapat itu, jika kita berpendapat bahwasanya lafadznya itu sudah ada menunjukkan harus dikerjakan secara langsung, fa'akhadha al-ma'muru bihi,
Ya kan ya? Lantas orang yang diperintahkan itu mengerjakannya, itu maka dia tidak disebut sebagai qadha sama sekali. Karena itu keluar dari waktu yang ditunjukkan lafaz. Itu teksnya sama seperti itu ya. Teksnya diceritakan itu sama ya. Malah sama seperti Coba ya, Pak. Al-Fadl makmur gak ada dirinya. Terus tadi yang dari kahanan idza qulna bil fauri di sini bil qauli. Enggak, Bilfauri ya. Intinya di sini bahwasanya istifadah terhadap fauri di sini itu dari lafadznya, karena itu kalau kita ikut pendapat ini, jadi orang itu wallahu a'lam bishawab. Keterangan besok. Salam.